Hi students, welcome to Bosco Campus Vision. This is Asha SP from PG Department of Commerce. Now we are 43rd lecture series. In the assessment of firm deal with the problem, 7th problem. Now you problem number 7. Then we question. Firm in the computation of total income of firm in the problem cheyan varumbol nammal nokkendathu rendu karyangalana. If the firm fulfills condition under section 184, then who are the working partners? Allengi partners undengil adil edokkiyana working partners. Okay, so appo nammalku ee problem nammal rendo moono part aayirikkum cheya. Adinte first part ennu parayunnathu computation of book profit. So nammal heading ezhunnathu computation of total income of the firm ennu aanu. Njan ningalku paranju therumbo മൂന്ന് പാർട്ടാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ബുക്ക് പ്രോഫിറ്റ്. സോ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് ഇൻടു ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ്. മിസ്റ്റർ ഗ്രീൻ, മിസ്സസ് ഗ്രീൻ ആൻഡ് their son Mr. Brown formed a partnership. Miss White, Miss Minor, daughter of Mr. Green, was also admitted to the partnership as partner in profits only. The firm satisfies condition under section 184. Adon underline cheyide. During the year 2018-19, the firm had made a net profit of 1,75,000 after charging the following expenses. Appo namukku profit thannittund 1,75,000. First one is after charging the following expense എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ P&L അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഐറ്റംസും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഐറ്റംസും ആണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത്. എക്സ്പെൻസ് എല്ലാം ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും, ഇൻകംസ് എല്ലാം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, then rupees 50,000 interest on loan taken from Mrs. Green at the rate of 20% per annum. Rent paid to Mr. Brown 6,000 per month. Bonus to 4 partners rupees 25,000 each. Salary to Mr. Green, only working partner, 10,000 per month. Donation to a famous church of the locality, 10,000. Miss White is a dancer. During the year, she got 1,40,000 from various dance programs. She also won a lottery of 5 lakh during the year. Mrs. Green, a lawyer, and her income from profession during the year amounting to rupees 1 lakh after expenses 20,000. During the year, Mr. Green paid insurance premium of 80,000, 20,000 each for the family members. He had a short-term capital gain of 1 lakh during the year. Compute income, total income of the firm and partners. ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ തൽക്കാലം നമുക്ക് total income of the firm ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. സോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അയ്യോ ഇത്രയും വലുതാണ്, ആരും പേടിക്കണ്ട. നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഹു ആർ ദി വർക്കിംഗ് പാർട്ട്നേഴ്സ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് പാർട്ട്നേഴ്സ്, നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പാർട്ട്നേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ്? മിസ്റ്റർ ഗ്രീൻ, മിസ്സസ് ഗ്രീൻ ആൻഡ് their son Mr. Brown. Miss White and minor daughter of Mr. Green was also admitted to the partnership. Then for firm fulfills condition under section 184. അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലായല്ലോ. firm fulfills condition under section 184. അപ്പോൾ 184 condition satisfy ചെയ്താൽ നമ്മൾ ബുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിൽ നിന്നും remuneration to working partners കുറയ്ക്കാം അല്ലേ. അപ്പോൾ മിസ്റ്റർ ഗ്രീൻ, മിസ്സസ് ഗ്രീൻ ആൻഡ് their son Mr. Brown ആണ് അവിടുത്തെ പാർട്ട്നേഴ്സ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചപ്പോൾ ഫോർത്ത് പോയിന്റിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി അവിടുത്തെ ഓൺലി വർക്കിംഗ് പാർട്ട്ണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിസ്റ്റർ ഗ്രീൻ ആണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഹെഡിങ് എഴുതുക കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ഓഫ് ദി ഫേം. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതുക നമ്പർ 1 മിസ്റ്റർ ഗ്രീൻ ഇസ് ദി ഓൺലി വർക്കിംഗ് പാർട്ട്ണർ. Number 2, the firm fulfills condition under section 184. Number 1 is Mr. Green is the only working partner, and number 2, the firm fulfills condition under section 184. Okay. Then നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ബുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം എന്തെടുത്തെഴുതണം? നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആസ് പെർ P&L അക്കൗണ്ട് 1,75,000 നമ്മൾ എടുത്തെഴുതി നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. അതിന്റെ കൂടെ ആഡ് ഡിസലൗഡ് എക്സ്പെൻസസ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ കൂടെ ഡിസലൗഡ് എക്സ്പെൻസസും എന്തൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ബുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത്? ഡിസലൗഡ് എക്സ്പെൻസ്, then interest on loan, interest on capital in excess of 12%, then remuneration to partners. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. Then first one is interest on loan ആണ് in excess of 12%. ഇവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോണിനും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റലിനും അത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. ഇവിടെ 20% ആണ് പെർസെൻറ്റേജ്.
അപ്പോൾ എത്ര എക്സസ് ഉണ്ട്? 8%. അതായത് 20 minus 8, 20 minus 12, that is 8%. So നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ ആറ്റ് ഡിസലൗഡ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് എഴുതുക. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ ഇൻ എക്സസ് ഓഫ് 12%, എമൗണ്ട് 50,000 ഇൻറ്റു 8 എങ്ങനെ കിട്ടി? 20 minus 8. അതായത് 20ക്ക് ഇത്രയാണെങ്കിൽ 8ന് എത്ര? അതാണ് നമ്മുടെ 20,000 നമുക്ക് കിട്ടിയത്. ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് പേഴ്സണൽ മെസ്സേജ് അയച്ചു ചോദിക്കാവേ. Then rent paid to Mr. Brown 6,000 per month. അത് നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യമുള്ളതല്ല. അത് ബ്രൗണിന്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പെൻസ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. Then bonus to 4 partner, salary, bonus, commission, അതാണ് remuneration. അപ്പോൾ bonus to 4 partners each. അപ്പം ഒരാളുടെ 25,000 ആണെങ്കിൽ 4 partnersന്റെ 25,000 into 4, 1 lakh എഴുതി. Then salary to Mr. Green, salary to Green, അതും എന്താണ്? remuneration ആണ്. WP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ working partner. 1 lakh into 12. ഒരു മാസമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. സോറി, 10,000 into 12. So 10,000 into 12, 1,20,000. Donation to a famous church of the locality. Donation ഒരു ഡിസലൗഡ് എക്സ്പെൻസ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. സോ ഡൊണേഷൻ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 10,000 നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്രയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഐറ്റംസ് ഉണ്ടോ നോക്കാം. Miss White is a dancer. She got 1,40,000 from various dance performance. She also won lottery. അതെല്ലാം അവരുടെ പേഴ്സണൽ ഇൻകംസ് ആണ്. Then വേറെ ഒന്നും നമുക്ക് ഇവിടെ ബുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കാണാൻ ആവശ്യമില്ല. സോ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ഉള്ള ഐറ്റംസ്. സോ ഇത് ഇത്രയും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ നിങ്ങൾ കൂട്ടിക്കൊഴിക്കരുത്. ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഓരോ പാർട്ടായിട്ട് ചെയ്യാം. പാർട്ട് 1 എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ബുക്ക് പ്രോഫിറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ബുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയാം. നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എടുത്ത് എഴുതി, ഡിസലൗഡ് എക്സ്പെൻസ് ആഡ് ചെയ്തു. അതിൽ നമുക്ക് 4 ഡിസലൗഡ് എക്സ്പെൻസ് ആണുള്ളത്. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ ഇൻ എക്സസ് ഓഫ് 12%, ബോണസ്, സാലറി, ഡൊണേഷൻ. ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് 4,25,000. സോ ഇത്രയും ഇവിടെ നിൽക്കണേ. നമുക്കിപ്പോൾ ബാക്കി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ ബുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് 4,25,000 എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഡബിൾ ലൈൻ ചെയ്ത് നമ്മുടെ അടുത്ത പാർട്ട് ഇതിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ബുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് എഴുതി എടുക്കണ്ട. ഇതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് ചെയ്താൽ മതി. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ടുഡേസ് സെഷൻ. ദിസ് ഇസ് ആശ SP signing off from Bosco Campus Vision.